Hello friends, I am Siddharth Mehta. In this lecture, we will study the types of complements. Okay, types of complements. Okay, first of all, complements are used in digital computers and other digital accessories. Okay, to simplify the subtraction option. Okay, so you can also use the complements as a alternative of subtraction. Okay, why? Because the subtraction is little bit complex in binary system. Okay, so in option of subtraction occurs in binary system, you can also make it using complements. Okay, because the complements is easy method than directly subtraction. Okay, so we will study the complements used in binary system. Okay, two types of complements we will study. Okay, first complement and two's complement. Okay, we will study first of all first complement, then we will study the two's complement. Okay, so now we will study the first complement. First complement is nothing but simply inverting the digits. Okay, first complement means simply invert the digits. Okay, that you have available. Okay, if you like to do first complement and of 0, then put 1, and if you like to do the first complement of 1, then put 0. Okay, we are applying first complement in binary system. Okay, so only two digits are available, 0 and 1. Okay, so if you like to make first complement of 0, then simply inverting it, so it will make 1. Okay, if you like to make a first complement of 1, then simply put 0. Okay, so first complement is nothing but the just inverting that digit. Okay, and in binary system only 0 and 1 two digits are available, so 0 will make as a 1, 1 will make as a 0. Okay, so this is the simply inverting process is first complement. Okay, now we will see one example. Okay, convert into its first complement. Okay, here one number is given, we have to convert it into the first complement. Okay, so this is the number 1010. Here you can see that 2 is given as a base, so this is the binary system. Okay, so this is the 1010 given number. If you like to make first complement of this number, then simply inverting all digits. Okay, so 0 will inverting as a 1, 1 will become 0, 0 will become 1, and 1 will become 0. Okay, so this is simply inversion process. Okay, so 1010 has a first complement as 010. Okay, this is your answer. Okay, we will see another example also. You have to make first complement of 00011. Okay, so this is your given number. If you like to make first complement, then simply inverting all digits, 0 will become as a 1, 1 will become as a 0. So this is your answer. Okay, this is the first complement. Okay, and its example. Okay, understand? Now we will move towards the two's complement. Okay, two's complement, we already studied first complement, now we will study the two's complement. Okay, two's complement equal to digit values first complement plus 1. Okay, what is meaning of two's complement? You have to first of all make first complement. Okay, it means the given number inverting all digits and then simply add 1. Okay, now if we will take example. Okay, find two's complement of given number. Okay, so first of all you have to find two's complement, not one's complement. Okay, so to find two's complement you have to first of all make its one's complement. એટલે જે આ ગિવન નંબર છે એનો પહેલાં વન્સ કોમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો, બરાબર, એટલે કે બધાને ઇન્વર્ટ કરી દેવાના. તો આ 110110 છે, 110110 નો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ, બરાબર, તો શું થાય 001001. ઓકે, 001001 આ શું છે તો કે એનો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. ઓકે, ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એટલે સિમ્પલ આપણે ઇન્વર્ટ કરી નાખવાનું, બરાબર. જો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ હોત તો આ આપણો આન્સર થઈ જાય, પણ આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું તો કે વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ફાઇન્ડ ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેક ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓકે, ઓફ ગિવન નંબર, એટલે એનો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયો. હવે એક સ્ટેપ એડ કરવાનું છે, સિમ્પલી 1 એડ કરવાનો. આ જે આન્સર આવ્યો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટના એમાં સિમ્પલી 1 એડ કરો, બરાબર. એ 1 એડ કરીને જે આન્સર આવે એ શું થઈ જશે? ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓકે, એક સ્ટેપ એડ થાય. જો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ કીધું હોય તો અહીંયા સુધી જ કરવાનું, ખાલી ઇન્વર્ટ કરવાના. ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ કીધું હોય તો ઇન્વર્ટ કરીને જે આન્સર આવે એમાં 1 એડ કરવાનો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ
addition of 1, so this is answer and this is the 2's complement. હવે કદાચ એવું થાય કે તમને એડિશન ન ખબર પડતી હોય, બરાબર, બાઇનરીનું એડિશન કદાચ આઈ થિંક નહીં આવડતું હોય, તો પહેલાં આપણે એડિશન વચમાં સ્ટડી કરી લઈએ, બરાબર, એટલે તમને આ ક્લિયર થઈ જાય સ્ટેપ, બરાબર. પણ તમને પ્રોસેસ યાદ રહી ગઈ 2's કોમ્પ્લિમેન્ટની. શું તો કે પહેલાં જે આપ્યું હોય, બરાબર, નંબર, એનો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો, એમાં એક એડ કરી દેવાનો એટલે 2's કોમ્પ્લિમેન્ટ થઈ જાય. દર વખતે અહીંયા 1 જ એડ કરવાનો છે, બરાબર. એ પ્રોસેસ રહેશે ફિક્સ. ઓકે, નાઉ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સ્ટડી ધ addition, okay, of binary system. Okay, so this is the binary arithmetic. Okay, we will see the addition of binary system, bro. Let's say two numbers આપેલા છે, એક છે નંબર A, સેકન્ડ વન છે B, બંનેનું એડિશન શું થાય એ આપણે જોઈએ, બરો. and this is so the carry. Okay, 0 0, so 0 0 1, તો કે 1 1 0, so 1, કેરી અહીંયા બધી 0 હશે, બરોબર. આ તો સિમ્પલ જે એડિશન છે આપણે કરીએ, બરાબર, એની જેટલું જ છે. આટલું જે એડિશન છે એ બાઇનરી લ્યો ગમે એ લ્યો તમે, આપણે નોર્મલ સિસ્ટમમાં 0 0 એટલે 0 જ થાય, કેરી 0 જ રહે. સેમ 0 1 કરો તો 1 જ થાય, કેરી 0 રહે. 1 0 કરો તો એ 1 જ થાય, કેરી 0 જ રહે. આ નોર્મલ એડિશન હોય એવું જ છે, બરાબર. ખાલી ચેન્જ ક્યાં થાય તો કે 1 1 માં, બરાબર. એટલે નોર્મલી 1 1 શું કરીએ, 2 કરીએ, પણ આમાં 1 1 શું થાય તો કે 1 1 નો આન્સર થાય 0 1, બરાબર. આન્સર સમમાં આન્સર આવે 0, 1 1 માં સમ હશે એ આવશે 0 અને કેરી થશે શું 1, બરાબર. આ યાદ રાખજો, 1 1 હોય ત્યારે સમ થશે 0, કેરી શું આવશે 1, બાકી બધા રિમેનિંગમાં કેરી 0 છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ રૂલ્સ ફોર એડિશન ઇન બાઇનરી સિસ્ટમ. ઓકે, નાવ વી વિલ સ્ટડી વન એક્ઝામ્પલ ઓફ એડિશન. ઓકે, સિમ્પલ એડિશનનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ સ્ટડી કરી લઈએ, બરાબર, એટલે તમને વધારે ક્લિયર થઈ જાય કે આપણે કઈ રીતના કરવાનું છે આગળ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ એક્ઝામ્પલ. એડ 1 0 0 1 એન્ડ 0 1 0 1, આ બંનેને એડ કરવાના છે, બરાબર. ઓકે, 1 0 0 1 0 1 0 1. ઓકે, હવે જો પહેલાં જ આ રૂલ આવ્યો 1 + 1, જો અહીંયા તો 1 + 1, તો આ શું હતું તો કે સમ 0 અને કેરી શું આવે 1. તો અહીંયા જો 1 + 1, એનો સમનો આન્સર લખવાનો અહીંયા 0, જે કેરી છે એ ક્યાં છે, આગળ છે, એટલે ક્યાં આવી ગઈ, આની ઉપર. સો ધીસ ઇઝ કેરી, ધીસ ઇઝ આન્સર. ઓકે, એટલે 1 1 શું થાય 0 અને આગળ કેરી થાય 1. હવે સિમ્પલ 1 + 0 + 0, તો 0 0 શું થાય 0 જ થાય, 0 + 1 શું થાય 0 + 1, તો કે 1, તો આ 1 આવ્યું. પાછું 0 + 1 1, 1 + 0 1. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ એડિશન ઓફ બાઇનરી સિસ્ટમ. ઓકે, અને ક્રોસ ચેક કરવું હોય તો કરી શકીએ. આ બાઇનરી ડિજિટ છે, બરાબર. તો આ ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલમાં શું થાય આનો મિનિંગ તો કે 9, ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલમાં આનો મિનિંગ થાય 5. તો આ બેનું એડિશન કર્યું તો આન્સર શું આવે 14. તો તમે આની ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવા બાઇનરી નંબરને તો એ 14 થતું હોય, બરાબર. આ તો ક્રોસ ચેક કરવા માટે છે, તમારે આ જ કરવાનું, બરાબર. આ કાંઈ એક્ઝામમાં આવું પૂછાય નહીં, બરાબર. નાવ વી વિલ સી ધ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. 1 0 1 0 + 0 0 1 0. Okay, we have to do addition. Okay, so this is the numbers, given number 0 0 તો કે 0, 1 1 તો 0 અને કેરી આવશે આગળ 1. so 1 0 0, તો આ બે 0 + 0 એટલે શું થાય તો કે આ બેનો એડિશન થાય 0, એને આ પાછા 1 માં એડ કરો તો 1 + 0 એટલે 1 જ, આ 1 + 0 એટલે 1. so this is the answer of binary addition. ઓકે, અને પછી હું એક લેક્ચર બનાવીશ, બરાબર, નેક્સ્ટ ઇન ફ્યુચર. ઓકે, એમાં બાઇનરી સબસ્ટ્રેક્શન એ જે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, બાઇનરી સબસ્ટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન, બરાબર. બટ એ આપણે બીજા લેક્ચરમાં સ્ટડી કરશું, કેમ કે અત્યારે આપણે 2's કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર્ટ છે તો એ જ કમ્પ્લીટ કરી લઈએ, બરાબર. વચ્ચે એમાં એડિશન આવતું હતું એટલે આપણે કહી દીધું, બરાબર. હવે આપણે પાછા મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ 2's કોમ્પ્લિમેન્ટના એક્ઝામ્પલમાં. Okay, so this is the second example of 2's complement. Okay, you have to find 2's complement of 1 0 0 1 0 0. Okay, તો શું રૂલ હતો, બરાબર. 2's complement ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પહેલાં જે નંબર હોય એનો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો, બરાબર. આ નંબરનો પહેલાં શું કરવાનો, ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો. રૂલ શું હતો 2's complementનો, પહેલાં શું ફાઇન્ડ કરવાનો, ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ગિવન નંબરનો. આનો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ એટલે આને ઇન્વર્ટ કરી દેવાનો, ને એ જે આન્સર આવે એમાં +1 કરવાનું. એ +1 કરે ને જે આન્સર આવી શું હોય તમારો 2's કોમ્પ્લિમેન્ટ હોય. સેમ કરીએ, બરાબર. ઓકે, આનું પહેલાં શું કરવાનું, ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ, તો આ આપણી રકમ 1 0 0 1 0 0.
બરાબર. એનો ઇન્વર્ટિંગ એટલે ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ શું થાય તો કે 0 હોય તો 1 થઈ જાય, 1 હોય તો 0. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ ગિવન નંબર. ધેન એડ 1 એટલે આપણે શું કરવાનું હવે તો કે આમાં 1 એડ કરવાનો, બરાબર, આ આન્સરમાં. તો 1 1 0 1. ઓકે, 1 0 આ 1 કેરી, બરાબર. 1 જો 1 1 0 1 આ 1 છે જ, 1 1 શું થાય તો કે પાછું 0 1. હવે 1 0 તો કે 1 1 એમને 1 એમને 0 એમને, બરાબર. તો આ શું થયું તો કે ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ 2's complement, okay, or second complement. Okay, so this is the simple example of conversion of first complement and 2's complement. Okay, હવે બીજી એપ્લિકેશન છે કે 2's કોમ્પ્લિમેન્ટને તમે સબસ્ટ્રેક્શનની અલ્ટરનેટિવમાં યુઝ કરી શકો. યુ કેન યુઝ 2's કોમ્પ્લિમેન્ટ એઝ અલ્ટરનેટિવ ઓફ ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સ્ટડી ધ સબસ્ટ્રેક્શન યુઝિંગ ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓકે, આગળ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ને સેકન્ડ કોમ્પ્લિમેન્ટ 2's કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એનો યુઝિંગ સબસ્ટ્રેક્શનના અલ્ટરનેટિવમાં થાય, બરાબર. હવે પહેલાં આપણે સબસ્ટ્રેક્શન સ્ટડી કરશું બાય અલ્ટરનેટિવ ઓફ ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓકે, હવે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ તમને લખ્યું છે a માઇનસ બી, બરાબર, a માઇનસ બી. હવે લેટ્સ સે તમને a નંબર આપ્યો હોય બાઇનરી ડિજિટ અને b બાઇનરી ડિજિટ આપ્યું હોય, બરાબર. બંનેનું સબસ્ટ્રેક્શન કરવું હોય તો તમને એડિશન આપણે જેમ જોયું એમ સબસ્ટ્રેક્શનના રૂલ પણ ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. પણ એ લેટ્સ સે નથી ખબર તો આને બીજી રીતના આવી રીતના લખી શકાય, a પ્લસ માઇનસ બી. આ અને આ બંને સેમ જ છે. અહીંયા a માઇનસ બી છે એટલે કે એમાંથી બી ડાયરેક્ટલી સબસ્ટ્રેક્ટ કર્યો છે. આમાં શું છે તો કે a પ્લસ માઇનસ બી. એનો મિનિંગ એવો થાય કે અહીંયા મારે a અને માઇનસ બીનું એડિશન કરવાનું છે. લેટ્સ સે મને એડિશન આવડે છે તો આ સોલ્વ થઈ શકે. ઓકે, તમને એવું થાય કે અહીંયા બી છે, અહીંયા માઇનસ બી છે. ઓકે, તો બીમાંથી માઇનસ બીમાં કેમ કન્વર્ઝન કરવું? તો સિમ્પલ છે, જ્યારે બી હોય, બરાબર, એનું ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ એટલે કે ઇન્વર્ઝન કરો એટલે શું થઈ જાય ડાયરેક્ટલી માઇનસ બી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્વર્ઝન ઓર કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ બી. ઇટ ઇઝ નોન એઝ માઇનસ બી. ઓકે, સો તમારે શું કરવાનું છે? આ નથી આવડતું માઇનસનો, બરાબર, રૂલ્સ. તો શું કરવાનું? એમાં એડ કરવાનું. એડિશન આવડે. શું એડ કરવાનું? તો કે બીનો કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓકે, યુ હેવ ટુ એડ a વિથ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ b. કોમ્પ્લિમેન્ટ b ઇઝ માઇનસ b. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓકે, હવે આપણે જોઈ એક્ઝામ્પલમાં વધારે ક્લિયર થાય. સબટ્રેક્ટ 0 1 0 0 ફ્રોમ a. લેટ્સ આને આપણે નામ આપી દઈએ સબટ્રેક્ટ ધીસ નંબર ફ્રોમ ધીસ. આમાં ધ્યાન રાખજો, આનું નામ બી આપ્યું છે, આનું એ છે, તો આપણે એવું કીધું છે કે સબટ્રેક્ટ બી ફ્રોમ એ, એટલે ઉપર એ આવે, નીચે બી આવે, એમાંથી બી બાદ કરવાનું છે. ઓકે, ઓકે, સો પુટ a here. You have to subtract a, okay, b from a. So here a will come minus b. Okay, this is the simple subtraction. You have to minus this number from this, but you don't know the rules for subtraction. ઓકે, આપણને સબસ્ટ્રેક્શનના રૂલ નથી ખબર કે 1માં 0 જાય તો કેટલું જાય. એડિશન ખબર છે કે 1 પ્લસ 0 એટલે 1, બટ 1 માઇનસ 0 ઇઝ નોટ નોન. ઓકે, સો વી વિલ યુઝ અલ્ટરનેટિવ એઝ ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફ્રોમ સબસ્ટ્રેક્શન. એટલે આપણે સિમ્પલ સબસ્ટ્રેક્શનના અલ્ટરનેટિવ તરીકે શું યુઝ કરશું? ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓકે, સો સિમ્પલ ટેક ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ બી. ઓકે, આપણે હવે જો આમાંથી આ બાદ કરવાનું છે. ઓકે, એટલે માઇનસ શું છે? બી. એટલે આપણે બીનું જે છે, બરાબર, બી એનું શું લેવાનું? ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. એટલે આ બી છે, બરાબર, અવેલેબલ 0 1 પછી આ એનો ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ લીધો એટલે આ થઈ ગયો. આના બધા ઇન્વર્સ. આ ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ બી, આને આપણે કહી લેટ્સ સે બી ડેશ. હવે સિમ્પલી આ એ માઇનસ બી હતું, બરાબર, આનું કે એ માઇનસ બી. હવે આપણે બીની બદલે શું લીધું? બી ડેશ. તો સિમ્પલ એ માઇનસ બી નહીં કરીએ, શું કરશું? એ પ્લસ બી ડેશ. ઓકે, સો વી વિલ ડુ એ પ્લસ બી ડેશ. ઓકે, એ પ્લસ બી ડેશ. તો એ તો આપણને ખબર છે, એ કયો છે તો કે આ શું છે તો કે ધીસ ઇઝ બી ડેશ. ઓકે, હવે આ બંનેનું એડિશન કરવાનું. આ બી ડેશ એટલે કોમ્પ્લિમેન્ટ, આ એ બંનેનું એડિશન. હા, તો એડિશનના રૂલ આપણને ખબર છે કે 1 1 તો 0 1 1 1 0 1, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ સિમ્પલી એડિશન ઓફ એ પ્લસ બી ડેશ. 1 1 0 1 1 1 પાછું 0 1 1 1 0 1 0 1 ને 1 તો 1 1. આ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. 1 1 તો કે 0 1 પાછું એમાં એડ કરવાનું 1. 0 1 પ્લસ 1 એટલે 1 1, બરાબર. આ પાછું 1 પ્લસ 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 પાછું 1 એટલે 1 1 1 1 1 1 0 1 1. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ
આન્સર. ઓકે, આ આન્સર છે બરાબર ને એનું એડિશન કર્યું. બટ અહીંયા એક વસ્તુ ચેન્જ ધ્યાન રાખવાની છે. આગળ આપણે જો કેરી 1 આવી, આ બધું પતી ગયું એટલે ફાઇનલ કેરી શું આવી? 1. 1નો મિનિંગ શું થાય? તો કે આપણું રિઝલ્ટ છે એ કેવું છે? પોઝિટિવ. આ ધ્યાન રાખજો બરાબર. આ એડિશનલ સ્ટેપ છે. આ બંનેનું એડિશન કરવાનું, પછી આ કેરી જોવાની બરાબર. કાં કેરી 1 આવશે કાં 0 આવશે. 1 આવશે અથવા 0. કેમ કે બાઇનરી નંબર છે, 2 ડિજિટ હોય. અહીંયા શું આવી આન્સરમાં? તો કે 1 આવી. ઓકે, અને ફાઇનલ કેરી શું આવી? 1 એટલે શું છે? તો કે રિઝલ્ટ કેવું છે? પોઝિટિવ. રિઝલ્ટ પોઝિટિવ છે કે એવું ક્યારે કહેવાય? જ્યારે કેરી 1 આવે ત્યારે બરાબર. જો કેરી 0 આવી હોય તો આપણે શું કે રિઝલ્ટ નેગેટિવ છે બરાબર. એટલે અહીં 1 આવ્યું એનો મિનિંગ એવો થાય કે રિઝલ્ટ પોઝિટિવ છે, એટલે આપણું સબસ્ટ્રેક્શન સાચું છે બરાબર. આ થાય પછી એક એડિશનલ સ્ટેપ છે, આ કેરી ઉપરથી નક્કી થાય બરાબર. શું એડિશનલ સ્ટેપ છે? તો કે જે અહીંયા નંબર હતો બરાબર, આ 0 1 1 1 0 1 1, આ કેરી નથી ગણવાની, કેરી પછીનો કાઉન્ટ કરવાનો. આટલો નંબર એ પાછો અહીંયા લખો, અને એમાં જે આગળ 1 કેરી વધી પાછી એડ કરી, ફાઇનલ કેરીને એડ કરી બરાબર. આ આપણો આન્સર છે કોનો? તો કે A - Bનો આન્સર. ખબર પડી? પહેલાં શું કર્યું? તો કે એ, ઓકે આપણે પહેલેથી જોઈ લઈએ. ઓકે, એ હતો, એમાંથી બી સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનો હતો, એટલા માટે પહેલાં શું કર્યું? એમાંથી બી સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનો હતો. એટલે પહેલાં બીનું શું લીધો? ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો એ આપણને મળ્યું બી ડેશ. હવે એ જે બી મળ્યો બી ડેશ બરાબર, એને આ એડમાં એમાં બી ડેશને એડ કરવાનો. સિમ્પલ બરાબર. આટલું સિમ્પલ છે. એટલે એ પ્લસ બી ડેશ કરવાનો. ઓકે, આ એ પ્લસ બી ડેશ થઈ ગયો. હવે આ બંનેનું એડિશન કરો પછી અહીંયા ચેન્જ થાય બરાબર. પછી અહીંયાથી ધ્યાન રાખજો, અહીંયા કેરી આવશે, કાં 1 આવશે બરાબર, અથવા કાંઈ નહીં હોય તો 0 હોય. એની ઉપરથી 2 સ્ટેપ આવે બરાબર. જો 1 હોય તો આપણું રિઝલ્ટ પોઝિટિવ હોય બરાબર. એનો મિનિંગ એવું થાય કે આપણું આ સાચું છે સબસ્ટ્રેક્શન બરાબર. જો આ 1 આવે બરાબર, એનો મિનિંગ એવો થાય રિઝલ્ટ પોઝિટિવ છે. અને બીજું શું સ્ટેપ કરવાનું છે? આ કેરી સિવાયનો જે નંબર છે એમાં આ 1 છે ને એને પાછો એડ કરવાનો. આ જે છે એમાં 1 પાછો એડ કરવાનો. એનો જે આન્સર આવે ફાઇનલ આન્સર થયો. આ કોનો ફાઇનલ આન્સર થયો? તો કે A - Bનો બરાબર. હવે બીજું આપણે એવું એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે અહીં કેરી શું આવે? 0. જો કેરી 0 આવે તો આનાથી ઓપોઝિટ રિઝલ્ટ કેવું હોય? નેગેટિવ બરાબર. એમાં શું કરવાની હમણાં આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. ઓકે, સબટ્રેક્ટ A - B. ઓકે, એટલે એમાંથી બી બાદ કરવાનું છે. ઓકે, સો પહેલાંના સ્ટેપ સેમ બરાબર. એમાંથી બી બાદ કરવાનો છે. એટલે પહેલું શું સ્ટેપ કરશું? બીનો કોમ્પ્લિમેન્ટ કરશું બરાબર. એને શું કહેશું? તો કે લેટ્સ સે બીના કોમ્પ્લિમેન્ટને કહીએ આપણે બી ડેશ બરાબર. એટલે પહેલાં શું કરશું? તો કે બીનો કોમ્પ્લિમેન્ટ કરશું બી ડેશ. આ બી ડેશને એમાં એડ કરશું, એટલું કોમન બરાબર. ટેક કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ બી. ઓકે, બી શું છે? 1 1 0 1 0. તેનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઇઝ નોન એઝ 0 0 1 0 1. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ બી ડેશ. ઓકે, હવે સિમ્પલી આપણે આ એમાં બી ડેશ એડ કરવાનું છે બરાબર. એમાંથી બી બાદ કરવાનો હતો, પણ આ બી ડેશ કરી નાખ્યો એટલે હવે શું કરવાનું? એડ કરવાનું બરાબર. સો એ પ્લસ બી ડેશ. એ આપણને આપ્યો છે 1 0 1 1 1. 1 0 1 1 1. બી ડેશ આ મળ્યું, એ બેનું એડિશન કર્યું. ઓકે, આ એક આન્સર થયો. હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે આનું એડિશન કરવું એટલે અહીં જો કેરી શું આવે? 0. કેમ? અહીં આગળ કેરી આવતી જ નથી. કેમ? જોઈએ આપણે. 1 1 તો કે 0 1, 1 1 તો કે 0 1, 1 1 તો કે 0 1. 0 1માં હજી 1 એડ કરીએ એટલે 2 1 થાય. એટલે અહીંયા 1 આવે ને અહીંયા 1 આવે. હવે તો કે આ 0 + 0 એટલે 0, તો 1 0 1. કેરી આવી નહીં. અહીંયા 1 0 તો કે 1. આગળ કાંઈ કેરી આવી નહીં. કેરી કાંઈ ન હોય તો શું હોય? એટલે 0. એટલે અહીં 0 મૂક્યો. આ 0 ને અહીંયા લઈ લીધું બરાબર. એટલે સૌથી આગળની કેરી છે બરાબર, એને શું કહેવાય? ફાઇનલ કેરી. અહીંયા ફાઇનલ કેરી 1 નથી, આગળ 1 હતી તો રિઝલ્ટ કેવું હતું? પોઝિટિવ. આ રિઝલ્ટ કેવું છે? 0 હોય તો રિઝલ્ટ કેવું કહેવાય? નેગેટિવ બરાબર. ઓકે, તો શું કરવાનું કે જો અહીંયા કેરી 0 હોય બરાબર, તો શું કરવાનું છે? આ આન્સર આવ્યો એને પાછો ઇન્વર્ટ કરવાનો. એટલે આ શું આન્સર આવ્યો? તો કે 1 1 1 0 0 બરાબર. તો આ આન્સર પાછો લખવા. અહીં ધ્યાન રાખજો, કેરી સિવાયનું લખવાનું બરાબર, આ રેડવાળો. અને બધાને શું કરી નાખવાનું? પાછું એકવાર ઇન્વર્ટ કરી નાખવાનું, એટલે ઓપોઝિટ લખી નાખવાનું 0 0 1 1. આ શું થયું? આપણો ફાઇનલ આન્સર. જો અહીં કેરી 0 હોય તો શું કરવાનું? જે આન્સર આવ્યું હોય આ બધા બીટ એનો ઓપોઝિટ ઇન્વર્ટ કરી નાખવાનું, અને આ આપણો આન્સર. જો અહીંયા 1 આવ્યું હોત તો શું કરત? તો કે આ એમને એમ લખત બધા બીટ, અને એમાં આ 1 હતો એને એડ કરે બરાબર. આ બે મેથડ છે, અહીંયાથી ચેન્જ થાય.
ધ્યાન રાખજો. ઓકે, so this is the answer. In next lecture we will study classification of codes. Okay, thank you.